गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती बा आमर एही वीडियो देखुछंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे कन्या राशि रो मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि रो अधिपति बुध महाग्रह। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने बड़ परिवर्तनशील सर्वदा निजर बासस्थान निजर घर हेउ किंबा व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी हेउ जहा कि हेउ एपरिकी निजर पोशाक परिच्छद पर्यंत बारंबार परिवर्तन करिथांती। एणु एही राशि व्यक्ति कौनसी कार्य रे संपूर्ण अनुभूति पाई पारंती नाही। बड़ चंचल प्रकृतिर लोक कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु कार्य विषय रे जानिबाकू से चेष्टा करंती। एणु जदि तांकर काम रे किछि भूल रहिला किंबा जेउ कार्य करिबाकू चाहुथिबे से कार्य न हेला न पश्चाताप कम करंती। अन्य मानकर दोष दुर्बलता को एमाने खूब शीघ्र जानि पारंती। निज धन को बाज्य खर्च करी उड़ाइबा केबे चाहि नथांती। सर्वदा धन संचय करने को इच्छा पोषण करती। प्रत्येक कार्य को भल भाव जानी कार्य करती। शॉर्टकट करी जानिबा एमानकर पसंद नुहे। ठीक समय रे एमाने कार्य करती। जे कोनसी जिनिस हेउ सठिक व्यवहार और सठिक स्थान रे रखिबा एमानकर मूल लक्ष्य। एमानकर केबे इतस्तत कार्य पसंद नुहे। जदि इतस्तत कार्य हेला बहु विरक्ति प्रकाश करती। विज्ञान प्रति आग्रह प्रकाश चाकरी करिवारे जे कोनसी चाकरी करी एडजस्ट करिथांती। केवल जन्मदिन मातृ कष्ट भोगंती। स्वास्थ्य उत्तम रहे। रोग जेते कठिन हेले मध्य शीघ्र आराम होइताए ओ एमाने सुस्थ हो जाती। एही राशि रो 3 गोटी नक्षत्र। प्रथम नक्षत्र हेला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति आत्मसम्मान जगी रखी कार्य करती। प्रायतः सबु काम रे विजयी होइतांती। ईश्वर ना सुनिले एमाने भय रे थरी उठंती। अन्याय कार्य को पसंद करंती नाही। एते भल गुणर अधिकारी होई गर्व और अहंकारी जोगु बहु दुख भोग करती। प्रायतः स्त्री मानक सकाशे अधिक दुख भोगती। लेखक किंबा कविता आवृत्ति द्वारा धन रोजगार करती। चतुर्दिगरे निजर नाम शुणी एमाने आत्मगर्व रे फाटी पड़ती जहा द्वारा कि निजे निजे विपद रे पड़ जाती। यही नक्षत्र जात व्यक्ति जन्म हेबार चतुर्थ दिन रे अजीर्ण रोग रे और तृतीय मास रे बात रोग रे शिकार होती। पंचम वर्ष रे बिलुआ कुकुर भय थाए। 30 वर्ष रे अग्नि भय 60 वर्ष रे मृत्यु भय और 80 वर्ष रे मार्क भोगिबा को पड़े।
ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଚାତୁରୀ, ଘରକରଣାରେ ସୁନିପୁଣା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଯୁବତୀ ରସିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଧନ କ୍ଷୟ କରାଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 10 ବର୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ, 42 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ କରାଏ, 58 ଓ 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। ଏହା ଗଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ନାରୀ, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଗୋଡ଼, ମନଲୋଭା ଚେହେରା, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଏମାନେ କାମ ଜଳାରେ ସର୍ବଦା ଜର୍ଜରିତ ଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ, ଲମ୍ବା ହାତ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ, ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷରେ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ନାରୀମାନେ, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ମନୋରମ ଚେହେରା, ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଚାନକ ହେବ। ଆଶା ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରି ଆଗାମୀ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ରବି ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଗମନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଶେଷରେ ହତାଶ ହେବେ। ବହୁ ଧାର କର୍ଜ କରି ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ଆୟ ଗୃହ। ଆୟ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୁଏ, ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହି ଗୃହ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଗୃହରୁ ନିଜର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହି ଏକାଦଶ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଆଉ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଆରୋହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି,
ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଖୋଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଭୁଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ଆପଣ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ ଓ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ବୁଧ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଠାରେ ଖାଲି ଆପଣ ଅପମାନ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯିବ। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଖାଲି ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧାର କରଜକୁ ଆଉ ତ ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣଦାତାଙ୍କ ଚାପ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପୁଣି ପିତୃସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପିତୃଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ଠାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ କୃପା ଓ ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହାୟ ହେବେ। ଏହି ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହର ତୃତୀୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ରାଜା ପରି ଅୟସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦାମୀ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଅତି ସୁଖର ସହିତ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ଏକ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଶନି ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଆପଣ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି କହି ବସିବେ ତେବେ ଶନିଦେବ କୋପିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଋଣଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଅଧିକ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନିଦେବ ସୁନାରୀ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ସୁନା। ସୁନାରୀ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ସୁନାକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ତେଜାପି ପକେଇ ଦିଏ ଓ ତାହା ଖାଦ ଯାହା ଥିବ ଜଣା ପଡିବ। ଆପଣ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କଲେ ଶନିଦେବ ବାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୌନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ।
ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଆୟ ହେବ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢାଇବେ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯେ ଅଶୁଭରେ ଖାଇବା, ଶୁଭରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ, ଅଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ତ କିଛି ଗୋବର କି ମାଟି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇକି ପେଟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏହି ଗଲା କନ୍ୟା ରାଶିର 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ରାଶିଫଳ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧୂପଟିଏ କିମ୍ବା ଘୃତ ବତୀଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।